السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص باتیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر بیٹھا تھا، مسجد میں وہ کھا رہا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی، جب وہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا تو بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا، اتنی بھوک مجھے لگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، کہا اے مسافر ادھر آ، میرے پاس آ۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں اٹھا، میں اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھوکے ہو؟ میں نے کہا بھوکا ہوں۔ کہا کھا لے، یہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، اسے کھا لے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، تیرا بھی نہیں، تیرا نہیں میرا بھی نہیں، کیا مطلب ہے؟ کس کا کھانا ہے؟ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے مسافر میں بغداد کا نہیں ہوں، میں موصول کا نہیں ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ بولے پھر کہاں کے ہو؟ بولے میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ بولے ایران میں کہاں کے؟ غوث پاک فرماتے ہیں ایران میں کہاں کے ہو؟ مشہد کے ہو، تہران کے ہو، جام کے ہو، شیراز کے ہو، سمنان کے ہو، سنجر کے ہو، اصفہان کے؟ ایران میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا اے مسافر میں اصفہان کا نہیں ہوں، میں سنجر سمنان کا نہیں، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ جیلان میرے شیخ کی پیدائش کا شہر کا نام ہے۔ غوث پاک نے اپنے شہر کا نام سنا، تڑپ گئے اور کہا تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا کیا تم بھی جیلانی ہو؟ بولے ہاں میں جیلانی ہوں۔ بولے یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا اے مسافر میں بزنس کے لیے بغداد آ رہا تھا تو میرے محلے میں ایک شریفوں کا خاندان رہتا ہے، میرے محلے میں حسن حسین کے بیٹوں کا ایک مکان، ایک قبیلہ آباد ہے۔ بولے اس خاندان میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس خاندان میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اے مسافر سن، پورے جیلان والوں کی جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس بوڑھی عورت کے قدم کی مٹی اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ وہ عورت ہمارے محلے کی بوڑھی عورت ہے، لیکن بڑی تابندہ عورت ہے، بڑی مبارک عورت ہے۔ اس کے دوپٹے کے ایک دھاگے کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ وہ بولے اس کا نام مخدومہ فاطمہ ام الخیر ہے۔ یہی نام تو میرے غوث پاک کی امی کا تھا۔ اپنی ماں کا نام سنا تو تڑپ گئے، غوث پاک رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہاں تم کیسے آئے؟ بولے جب میں بغداد شریف سے نکلا تو مجھے اسی بوڑھی خاتون نے بلایا، میرے بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بغداد بزنس کرنے کے لیے۔ بولی بغداد میں ایک مدرسہ ہے جسے نظامیہ کہتے ہیں، وہاں پر میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی پڑھتا ہے، تم اپنا کام کرنا تو کام کرنے کے بعد اس کے مدرسے میں چلے جانا۔ میرا بیٹا عبدالقادر اسی مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا، لیکن ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی، میرے بیٹے کی یاد بہت آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بچے اگر بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس نے کہا کہ مجھ سے اس بوڑھی عورت نے کہا بغداد جانا تو میرے بیٹا عبدالقادر جیلانی ہے، اس کو میرا سلام بولنا، کچھ خرچے کے پیسے اس کو دے دینا، ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی ہے، اس سے بتانا کہ تیری ماں خیریت سے ہے۔ وہ کہتا ہے میں بغداد آیا، میں نے اپنا بزنس کیا، میں فارغ ہو گیا، پھر میں اس مدرسے میں گیا جہاں شیخ عبدالقادر پڑھتے ہیں، جامعہ نظامیہ۔ جب میں وہاں گیا تو مدرسے کے بچے تھے لیکن عبدالقادر نہیں تھا۔ میں نے کہا شیخ عبدالقادر؟ بولے جیلانی۔ میں نے کہا ہاں۔ بولے وہ امام موسیٰ کاظم امام توبہ تقی کے روضے پر ہوگا۔ بولے میں وہاں پر گیا، بولے سب ملے عبدالقادر نہ ملا۔ کسی نے کہا قریب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ ہے، وہ سب ملے عبدالقادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کرکور مسلمانی یا محسن کردستان کی طرف ہوگا، یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ سب ملے مگر عبدالقادر نہ ملا۔ کسی نے کہا نجف میں مولا علی کے روضے پر ہوں گے،
वहाँ भी गया, सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा करबला में हुसैन अब्बास के पास होंगे। मैं वहाँ भी गया, अब्दुल कादिर न मिला। तो किसी ने कहा अब्दुल कादिर मदीन के जंगलों में गुम हो गया, वहीं गुम हो गया, उसकी अक्ल ख़राब हो गई, अब्दुल कादिर शायद इंतकाल कर गया। काफ़ी मैंने अब्दुल कादिर को ढूंढते ढूंढते थक गया, मेरे अपने पैसे ख़त्म हो गए। फिर बोले अब जो पैसे मेरे पास उसकी माँ ने दिए थे, उन पैसों से खरीद कर मैंने खाना शुरू कर दिया। उन्हीं पैसों का ये खाना है जो अभी मैंने तेरे सामने रखे देखे, इसलिए मैंने तुझसे कहा इसे खा ले, न मेरा है न तेरा है। इतना सुनना था, गोश्त पाक बहुत रोए, इतना रोए आंखों से आंसू निकले। उसने कहा ए मुसाफिर, तू रोता क्यों है? गोश्त पाक फरमाते हैं ए मुसाफिर सुन, जीलान से आने वाले इस कादिर को तू ढूंढ रहा है, वो मैं हूँ। जिसके लिए तुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो मैं हूँ। उसने कहा तुम जीलानी अब्दुल कादिर हो? फरमाया हाँ मैं हूँ। कहा वो तेरे बाप का नाम शेख मूसा जंगी दोस्त? फरमाया हाँ। तेरी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर? कहा हाँ। कहा तेरे दादा अब्दुल्ला जीलानी ने? फरमाया हाँ। कहा तेरी फूफू आयशा? फरमाया हाँ। ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरी माँ है। वो लिपट गया। उसने कहा अब्दुल कादिर तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, तुझे उस माँ का सिकम मिला जिसके नाम के सदक़े में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। तो उसे शरीफों के ख़ानदान का, अशरफा के ख़ानदान का तो हसनी हुसैनी लाल है। मैंने कहा ये बता मेरी माँ कैसी है? उसने कहा अब्दुल कादिर तेरी माँ ठीक है, बुढ़ापा है, लेकिन तेरी माँ ठीक है। गौस पाक फरमाते हैं मुझे उसने पैसे दिए। हुजूर गौसे आज़म से किसी ने पूछा कि शेख अब्दुल कादिर सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? गौस पाक ने जुमला इरशाद फरमाया, मैंने नेकियों की फ़ैल उलट पलट के देखी, लेकिन सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में जो मुझे मिली है वो ये है लोगों को खाना खिला दिया जाए, भूखों को खाना खिला दिया जाए, मुसाफिरों को खाना खिला दिया जाए, अपने घर में नमाजियों को बुला के चाय पिला दी जाए। ये जुमला गौस पाक के लंगर खाने पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मुझे वो पैसे दिए। उसने कहा ये पैसे लो, मिसाल के तौर पर तुम्हारी माँ ने मुझे 500 दिए थे, 100 तो खर्च हो गए, बाकी बचे 400, ये 400 ले लो, इसे ले लो। गोश्त पाक फरमाते हैं मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल कर किराए के नाम पर उसे दिए। मैंने कहा जाना तो मेरी माँ को सलाम बोलना, कहना तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी अपनी राह में मस्त मगन है, इश्क की मंजिल तय कर रहा। मेरी माँ दुआ कर अल्लाह मुझे आशिक बना दे। मैं भूखा ज़रूर हूँ, लेकिन अल्लाह के नाम की बरकतों ने मुझे ज़िंदा रखा है, अल्लाह के नाम का फैज़ान मुझे ज़िंदा रखा है। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरी माँ सकीना तेरी दुआ की ज़रूरत है। गौस पाक ने उन पैसों को लेकर बगदाद की मंडी में आए, होटलों से खाना ख़रीदा, फल वगैरह ख़रीदे, मेवा चीज़ें ख़रीदी और फिर ग़ुलाम नौकर चाकर को बुला लिए, ठेले बुला लिए और कहीं ठेलों पर, कहीं लोगों की पीठ पर, कहीं सरों पर रख कर खाना पूरे पैसे का लदवाया और पूरे बगदाद के फ़कीरों में बांटने, बगदाद के भूखों को खिलाने लगी और पूरे पैसे से बगदाद में लोगों को खाना खिलाया। एक दोस्त से मुलाकात हो गई। उसने कहा शेख अब्दुल कादिर ये क्या बात है, कल तो भूखे थे, आज लंगर चल रहा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये लंगर के पैसे मुझे मेरी माँ ने भेजे थे। बोले किस लिए भेजा था, क्या बांटने के लिए? फरमाया नहीं, मेरी माँ ने मुझे खर्चे के लिए पैसे भेजे थे, 2-4 महीने मेरे खर्च के पैसे थे। फिर बोले सारे पैसे जो खर्च वाले थे मैंने सामान खरीद कर बगदाद के गरीबों में बंटवा दिया। उसने कहा अब्दुल कादिर तू अजीब इंसान है, अरे कल क्या खाएगा, अरे कुछ तो बचा लिया होता, कल क्या खाएगा? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा थोड़ी मार देगा। और जब 50 साल उम्र पूरी हो गई तो आशिक बन गए। अब जब आशिक बन गए तो बगदाद की तरफ देख के बोले है मेरे मौला मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए कहाँ हुक्म है, कहाँ बिजनेस, कहाँ कारोबार, कहाँ पढ़ाना, क्या करना है? आवाज़ आई ए अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। बोले ना मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लोग अच्छे नहीं। फरमाया मेरे मौला ने ए अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आवाज़ आई ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मुझे ये शहर पसंद नहीं, यहाँ तो बस सब बुरे लोग रहते हैं, नशाखोर बहुत है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, औरतों में बेपर्दगी है, मर्दों में ताइश ताश परस्ती है, मैं इस शहर में नहीं रहूँगा।
آواز آئی تجھے اسی شہر میں رہنا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں مچل گیا جب عاشق بن چکے تھے تو پھر اب درد محبوبیت پر آنا۔ کہتے ہیں میرے مولا اگر میں بغداد میں رکوں گا تو پھر میری کچھ شرطیں بھی تجھے ماننی پڑے گی۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں، آواز آئی، بول عبدالقادر تیری کیا شرط ہے؟